고요하던 마을에 폭풍이 몰려오고 있습니다. 여태 삶의 무게에 눌려 발버둥치던 한 남자와 한 여자. 남자의 가슴엔 불길이 일었습니다. 폭풍은 조용했던 여자의 삶도 뒤흔들어 놓았습니다. 폭풍 때문에 멈춰선 마드리드로 떠나는 가족 휴가. 마리아는 지금껏 가족이 전부인 줄 믿고 싶었습니다. 다가가고 다가가도 Bien fait d'inviter Louise, non? 피에로와의 결혼 생활은 벽과 같았습니다. Il y a un éclair au chocolat et un millefeuille. Qu'est-ce que je 친구 prends? 루이즈가 이번 여행에 동행했죠. Bonjour, gendarmerie nationale. Avez-vous vu un individu marcher sur le bord de la route? Avez-vous vu cet homme? 경찰은 폭풍 때문에 길이 막혔다고 했습니다. Papa, on va dormir dans la voiture? Ouais, non. 급히 숙소를 알아봤죠. 피해자는 범인의 아내였습니다. 정부와 함께 살해됐죠. Tout ce qu'il nous propose, c'est de dormir par terre dans les couloirs. Il y a plus de 발이 chambre. 묶인 여행객들로 호텔은 북새통입니다. Tu restes avec Louise? Vers ton père, tu bouges pas. Hein? 졸지에 혼자가 된 주디트. 슬쩍 사라진 엄마가 걱정됐습니다. 근래 알코올존증이 생긴 엄마. Qu'est-ce que tu fais là? 딸은 안타까운 마음이었죠. Maman! 마리아의 삶은 급격히 망가졌습니다. Son téléphone. C'est moi qui l'ai, son téléphone. Mais elle n'en veut pas, elle se dit tout. 남편은 아내 행동에 넌덜머리를 냈죠. C'est la serre. Très bien. 그래도 착한 딸입니다. 금방 연락이 닿았죠. Ah, ça va. 남편은 화가 났습니다. Pourquoi t'as emmené Judith? Je suis désolée. Désolé. T'es désolé de quoi? 부부관계는 급격히 악화됐습니다. Je continue comme ça. 처음부터 관계가 이랬던 건 아니었습니다. 살아갈수록 늪에 빠진 기분이었습니다. C'est très belle comme ça. 아무리 몸부림을 쳐도 남편과는 겉도는 관계였습니다. La police recherche un homme qui a tué sa femme et son amant. Il les a tués tous les deux. Pourquoi il les aurait tués? Par amour, non? Tuer par amour, c'est beau, non? Tu tuerais par amour? toi? 아내로선 절실하게 느끼는 문제였는데 남편은 흘려들었습니다. Tu me racontes mon histoire? 딸은 이제 자야 할 시간인데 속이 답답했던 엄마, 딸을 상대로 푸념하듯 옛날 얘기를 합니다. Quand est-ce que tu vas arrêter de boire, maman? Et toi? 이렇게 착한 딸로도 채워지지 않는 게 있었죠. 삶은 미스터리였습니다. 사랑을 위해 살인을 하고 또 죽을 수 있다는 것. 사랑마저 없는 삶은 너무나 왜소해 보였습니다. 그녀가 알코올 의존증에 빠진 것도 비슷한 이유였습니다. 그 무엇으로도 채울 수 없는 갈증이었습니다. 심지어 술로도 채울 수가 없었죠. 친구와 남편, 차마 바로 볼 수가 없는 광경, 외면했습니다. 아무래도 뭔가를 본 것 같았습니다. 절망에 빠진 채 경찰에 포위된 남자. 그의 운명이 불쌍해졌습니다. 배신당한 사랑으로 말미암아 발생한 일이었습니다. 갑자기 돕고 싶은 마음이 생겼죠. Je sais qui vous êtes. Attendez!
남자가 금방 달아났지만 계속 찾아다녔습니다. 도대체 무슨 속셈인지 모를 일인데 어쨌든 신고할 생각은 아닌 것 같죠. Qu'est-ce que vous voulez? 여자는 자신을 믿으라고 합니다. Venez. 마리아는 포위망을 빠져나왔는데 나빌은 갈 곳이 있었습니다. Faut pas retourner là-bas, hein, c'est fou de faire ça. Non, 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 faut pas y aller. C'est vous. 그녀 만류 따윈 아랑곳하지 않았고 기어이 마을로 갔습니다. Putain, Nabil, tu vois pas dans quelle merde tu nous as mis? 도망가려 해도 돈과 신분증이 필요했습니다. 피해자 가족들이 몰려와 안갚음을 했고 더는 이곳에 머물 수 없었죠. 빠져나갈 방법이 없었던 나빌, 따라갈 수밖에 없었습니다. 퍽이나 기이한 인연이었습니다. 뭘 원하는지 알 수가 없었죠. 밤새 트렁크에 갇혀 있었는데 나와 보니 스페인이었습니다. Si on roule bien ce soir, on peut arriver à Barcelone. 모로코행 배를 타라고 합니다. Tu me laisses tranquille. 나빌은 생전 처음 보는 여자를 믿을 수가 없죠. Oublie quelque chose. Pourquoi tu fais tout ça? 멀쩡해 보이는 프랑스 여인이 왜 자신을 도울까요? Tu te rends compte de ce que j'ai fait? 처음엔 정신이 나간 걸로 보였습니다. 자고 일어나니 또 엄마가 사라졌죠. 아빠는 경찰을 불렀습니다. 나빌 다른 방법이 없었습니다. 하지만 이 낯선 여자가 의심스럽죠. 가진 것도 없고 미래도 없는 남자. Pas des enfants? 왜 도우려 하는지 이해가 안 갑니다. Tu leur as dit quoi? 아무튼 여자는 지친 상태. Attention! 순식간에 사고가 났고 마리아는 오히려 편안한 심정입니다. Nada de roto. 그녀는 다행히 경상이었는데 Señor. Señor. 마리아 따라가겠다고 끝까지 고집했습니다. 이렇게까지 할 줄은 정말 몰랐습니다. 이 기막힌 동행은 그 후로도 계속됐습니다. 어떻게 끝이 날지 알 수 없었죠. Ça, c'est lui? 경찰은 꼬리를 잡았습니다. Et là, il est maintenant à 3h du matin. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ensemble. Mais c'est évident, il a forcé à prendre la voiture. 남편인 피에르 납치 사건이 틀림없다 생각합니다. 그러나 그는 아내를 모르죠. 그녀는 필사적으로 나빌을 도와주려 합니다. C'est super ce passeport. 나빌도 이유를 몰라 Ça 답답한데 va, tu passes de bonnes vacances, hein? 마리아에겐 절실한 문제입니다. Moi, dans ma vie, il n'y a plus rien. 삶의 깊은 상처를 입은 그녀에겐 죽음조차 두렵지가 않았고 Supporter le vide. Et l'indifférence. 거대한 폭풍 후 한가운데로 스스로 들어왔습니다. Non, on ne peut pas mourir parce qu'on sait que 나빌 역시 조금은 그 마음을 알 것 같습니다. tu me gardes. 그 또한 사랑 때문에 미래를 버렸습니다. 이 척박한 땅에도 사랑스런 꽃은 피어납니다. 단지 찾을 여유가 없죠. 두 사람의 행적은 경찰에 포착됐습니다. 마지막 관문이 남았죠. 나비를 위해 마리아가 또 나섰습니다.
딸 생각이 안 날 수가 없었고 Venez pas rester amener ce téléphone. 해줄 말이 있었습니다. Passe-moi Judith. Passe-moi Judith. J'ai pas envie de te parler. Passe-moi Judith. 경찰이 추적 중이란 사실을 비로소 안 말이야. Quand t'as appelé la police. 탈출구가 보이지 않았고 잡히는 건 시간 문제였습니다. Passe-la moi. Il a raccroché. 결국 마리아 수속을 밟지 못했습니다. 좀 더 안전한 루트를 찾아야만 했죠. 딸이야 나중에 찾으면 된다지만 모든 걸 버리고 떠나는 게 그리 쉬울까요? 모두가 고통스러운데 마리아는 계속 고집을 합니다. 하지만 한계가 Il n'y aura pas 왔습니다. de bateau, il n'y aura pas de Maroc. Tu vis dans un rêve, tu comprends pas ça? Rentre chez toi maintenant. 마리아의 희망은 또 좌절됐습니다. C'est fini. 마리아 인정하고 싶지 않습니다. 나빌이 짧은 순간 느꼈던 희열. 과연 그럴 가치가 있었을지 의문입니다. 하지만 마리아는 다릅니다. 한 번 실패했을 뿐입니다. 바다를 건넌다는 게 쉽지가 않습니다. 나빌은 막다른 곳에 몰렸고 대가를 치를 시간이 다가옵니다. 이리저리 출구를 찾아보지만 마침내 마지막을 예감했습니다. 마리아만이라도 살리고 싶죠. 나빌은 혼자 떠났지만 그녀는 끝까지 함께하고 싶었죠. 더 이상 기회는 주어지지 않았습니다. 나빌은 사라졌고 마리아는 혼자 남겨졌죠. 영문을 알 수 없었던 경찰은 그녀를 인질로 이해했고 마리아 받아들일 수밖에 없었습니다. 그녀 어린 주디트가 있는 현실로 돌아왔습니다. 원하던 사랑이 없는 것은 유감이지만 딸을 되찾은 것이 위안이 되죠. 이렇듯 쓰라린 체험. 딸만은 모르고 살았으면 하는 마음 간절합니다.